जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम का स्नेहवंदन देता हूँ. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. I greet you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. आइए अपने ध्यान को वचन की ओर लेके आएंगे. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ടൈറ്റസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സസ് 8, തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. അനുരാഗ് ബ്രദർ ഇधर पढ़ेंगे. Let's all turn our attention to Titus chapter 3 verses 8. ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें. ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं. This is a trustworthy statement, and concerning these things I want you to speak confidently so that those who have believed God will be careful to engage in good deeds. These things are good and profitable for men. हमने अभी तक देखा, salvation is not by our good works. We are saved to do good works. രക്ഷ എന്നുള്ളത് പ്രവൃത്തിയാലല്ല, എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം. वर्सेस 8 को हम लोग ने पिछले हफ्ता उसको एक्सपोजिट किया, उसको थोड़ा समझने के लिए देखा. मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ. इफ़ यू वांट टू हियर व्हाट आई स्पोक लास्ट वीक, देयर इज अ लिंक, यूट्यूब लिंक इन द ग्रुप. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो थ्रू दैट यूट्यूब लिंक और उसमें क्लिक करके उस मैसेज को आप सुने. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജാണത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെല്ലാവരും പോയി അതൊന്നുകൂടെ കേൾക്കണം. तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ. Today I want to talk from verses 8, 8वां वचन से और आगे में वचन की ओर मैं जाना चाहता हूँ. हमने देखा कि ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले. Paul is saying to Titus, I want you to speak these gospel words or this gospel of salvation confidently in the church. സഭയിൽ തീത്തോസേ നിനക്ക് ഒപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട്. നീ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വിരോധം ചെയ്യുന്നവർ സഭയിൽ കണ്ടിരിക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് നീ ബാക്ക് ഫുട്ടിലാകല്ല എന്നതുകൊണ്ട് നീ ഇത് പറയാതിരിക്കരുത് തീത്തോസേ. ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു നീ ഇത് ഉറപ്പിച്ച് പറയണമെന്ന്. कलीसिया में ऑपोजिशंस होगा, तुझे लोग तुच्छ जानेंगे, फॉल्स टीचर्स होंगे who will oppose the word. इसके लिए तू बैक फुट में नहीं जाना, इसके लिए तू अपने मुंह को बंद नहीं करना, बल्कि उसका 8वां वचन में लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तू इन बातों को, कौन सी बातों को, 3 से लेके 7 में हमने पढ़ा हुआ साल्वेशन की बातों को दृढ़ता से बोले. ഈ കാര്യം നീ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം. ഏത് കാര്യം? 3 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ല ഇത്ര നാള്. ആ സുവിശേഷ വചനത്തെ നീ ഉറപ്പിച്ച് ദൈവസഭയിൽ പറയണമെന്ന് തീത്തോസിനോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത് आगे हम जाएंगे. इसीलिए कि, अगला वर्ड देखिए, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की विश्वास की है. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം ശ്രദ്ധിച്ചോ. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ. 2:11
നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് 2:11 സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകാരണമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ. दो का 11 में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है. तो हमारे मन में एक सवाल आएगा, यीशु मसीह अपियर हो गया, जीसस हैज अपीयर्ड, और यीशु मसीह के अपियरेंस से, यीशु मसीह की इस धरती पर आने से सारे लोग, इधर सुनिए, सारे लोग ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएगा. ऐसा हमें लगेगा ये वचन को पढ़ने के टाइम, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आया, उधर क्या लिखा है, और सब मनुष्य के उद्धार का कारण है. सब मनुष्य, तो उसका मतलब पास्टर, दुनिया में सारे लोग उद्धार पाएंगे क्या? 3:4 में हमने देखा, वहां पर क्या लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, God's love and kindness has been revealed. तो परमेश्वर का कृपा प्रकट हुआ, परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ, कृपा प्रकट हुआ, सारे लोग सेव होंगे क्या? Will everybody will be saved? 2:11 ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. 2:11 വാക്യം, സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകാരണമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകാരണമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുമോ പാസ്റ്ററെ? സകല മനുഷ്യരും എന്നില്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്യത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? യേശു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കാൽവറി ബലിയിൽ വരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ, പാപ ക്ഷമയെ എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണോ? അല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. 3:8 നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ. അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ രക്ഷ, വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഈ രക്ഷ ഇല്ല. तो हमने देखा कि परमेश्वर तो प्रकट हुआ, तो परमेश्वर प्रकट हुआ तो क्या सारे लोगों को उद्धार ऑटोमेटिकली मिलेगा? नहीं. 3:8 में हमने पढ़ा हुआ वचन में 3:8 में हमने देखा, वहां पर क्या लिखा है, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की, परमेश्वर पर ईमान लाया है. तो उद्धार, सैल्वेशन जो है सारे लोगों के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए है, लेकिन सारे लोग उद्धार नहीं पाता, बल्कि जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, प्रतीति किया है, उन्हें, to those who believe, for them, to them this redemption is available. तो यूनिवर्सल सैल्वेशन नहीं है. यस, जॉन 3:16 हम लोग मालूम है, for God so loved the world that he gave his only begotten son. ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച ദൈവം, പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ ലോകത്തെ മുഴുവനും താൻ രക്ഷിക്കത്തില്ലേ? അടുത്ത വാക്യം, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ടെന്നാണ്. परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता बेटा को दिया. अरे परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा को दिया तो पूरा यूनिवर्स, पूरा जगत के लोग उद्धार ऑटोमेटिकली होना चाहिए ना. आगे क्या लिखा है, जिसने विश्वास किया उससे अनंत जीवन परमेश्वर देता है. To those who believe he gives the eternal life. John chapter 12 verses 32 जरा देखिए, John 12:32. उसके बाद हम लोग तीतोस में आएंगे. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 32-ാമത്തെ വാക്യം. देखो वहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा है कि और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा. पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाए जाने का मतलब क्रॉस को बता रहा है. जीसस विल बी रेज्ड ऑन द क्रॉस. सूली पर यीशु मसीह को चढ़ाया जाएगा. आगे क्या लिखा है देखिए, तो सबको अपने पास खींचूंगा. तो यीशु मसीह सूली पर जाएगा तो यीशु कहता है कि मैं सबको अपने पास खींचूंगा. तो उसका मतलब ब्रदर, दुनिया के सारे लोग आ जाएंगे ना, दुनिया के सारे यूनिवर्स के सारे लोग उद्धार पाएंगे ना.
നോക്കിക്കേ 32-ാമത്തെ വാക്യം. ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽവറി ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന കാര്യമാണ്. തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആകർഷിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ലേ? അങ്ങനല്ലേ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? അങ്ങനല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है. ऑल सारे लोगों को अपने और खींचने का मतलब क्या है? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? चैप्टर 12 का 20 जरा देखिए. लेट्स लुक चैप्टर 12 वर्सेस 20. 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ वहां पर हम देखते हैं कि जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे. പെരുന്നാളിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നവരിൽ ചിലർ യവനന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. उन्होंने गलील के बेत्सिदा में रहने वाले फिलिपोस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं. ये यहूदी लोग ने आकर फिलिपोस से कहा कि वी वांट टू सी जीसस, वी वांट टू मीट जीसस. യഹൂദന്മാരിൽ ഇവിടെ ഈ ഉത്സവത്തിൽ ചില യവനായന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വന്ന് ഫിലിപ്പോസിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആരെ കാണണം? യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് പറയുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ये है इसका कॉन्टेक्स्ट. तो जीसस देखा, जीसस has come not just to save the Jews but also the Greeks. यहूदियों को खाली नहीं बल्कि यूनानियों को भी उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया है. एंड द ग्रीक्स हैव कम सीकिंग जीसस. तब जीसस ने कहा, सारे लोगों को उद्धार देने के लिए मैं आया हूं और सारे लोगों को मैं अपनी ओर खींचूंगा. सारे लोग मतलब नॉट एवरी पीपल बट हर एक ट्राइब में, यहूदी हो या यूनानी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, इट डजंट मैटर. गॉड विल bring the people towards him through Christ Jesus. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, യവനന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. എന്താ? യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല താൻ വന്നത്, യവനന്മാർക്കും വേണ്ടി. യവനന്മാർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ്, ഞാൻ സകലരെയും എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ആകർഷിക്കും. ഈ സകലരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, അത് യഹൂദനാകട്ടെ, യവനനാകട്ടെ, സ്ത്രീയാകട്ടെ, പുരുഷനാകട്ടെ, സകലരെയും. അപ്പം സകലരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നല്ല, ഈ ഫോംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഇവരെ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. तो सारे लोग मतलब इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, इट इज टॉकिंग अबाउट द पीपल हु विल बिलीव. विश्वास करने वाले लोग मेरे पास, मैं उनको खींचूंगा अपनी ओर. टाइटस में जरा आइए, तीतुसिന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം. वहां पर भी चैप्टर 2 वर्सेस 11 में हमने क्या देखा था? तीतुसिന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കേ, ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാട്ടെ. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है. सब मनुष्यों के, ऑल पीपल, സകല മനുഷ്യർക്കും. ഈ സകല മനുഷ്യർക്കും എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ഇസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? लेट्स कम टू चैप्टर 2 वर्सेस 2 जरा देखिए. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം നോക്കിക്കേ. वहां पर क्या कौन है? द ओल्डर मैन, वृद्धന്മാർ, बूढ़े पुरुष. कम टू वर्सेस 3, 3-ാമത്തെ വാക്യം. इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियां, वृद्धമാരും, द ओल्डर वुमन, ओल्डर men, ओल्डर women. कम टू वर्सेस 4, 4-ാമത്തെ വാക്യം. young woman. Come to verses 6, young men. Did you see this? नौजवानों को. Now come to verses 10. No, verses 9. 9-ാമത്തെ വാക്യം. bond slaves, दासന്മാർ. तो देखिए कितना ग्रुप हो गया इधर. ഇവിടെ എത്ര ഗ്രൂപ്പായി? older men, older women, young men, young women, slaves. नो मैटर, परमेश्वर का कृपा इन सब को उद्धार देने के लिए है. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടോ? ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആര് നിങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ,
നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചു. അല്ലാതെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കും എന്നല്ല. എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനാണ് വന്നത്, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ വേണ്ട. बहुत सारे लोगों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को उद्धार नहीं चाहिए. मैं आगे आऊंगा उसके मैं बात करूंगा. आई विल स्पीक कंसर्निंग दैट. अभी 12 का 32 में हमने देखा, जॉन 12:32 में, मैं सारे लोगों को अपनी ओर खींचूंगा कर यीशु मसीह ने बोला ना, ഞാൻ സകലരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്നല്ലേ യേശു പറഞ്ഞത്. लेकिन 37 जरा देखिए, अनुरा ब्रदर उधर पढ़िए जरा. जॉन चैप्टर 12 verses 37. യോഹന്നാൻ 12:37. ये बातें कहकर यीशु चला गया हाँ और उनसे छिपा रहा. हाँ. उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न तो किया. भी उन्होंने उस पर क्या नहीं किया. तो सब लोग विश्वास नहीं करेगा कर इधर कितना क्लियर है, എത്ര വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് യേശു വാങ്ങിപ്പോയി അവരെ വിട്ട് മറഞ്ഞു. അവരെ വിട്ട് മറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ യേശു മറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഇതെന്തോ ജഡ്ജ്മെന്റാ നോക്കിക്കേ. यीशु उनको छोड़कर फिर चुप गया करके लिखा है. चुप गया मतलब क्या है कि यीशु मसीह फिर उनको नहीं दिखाई देगा. अरे यीशु क्यों चुप गया? എന്തിനാ യേശു മറഞ്ഞു പോയത്? കാരണം പലപ്പോഴും പലവട്ടം many times he showed up through the message, showed up through the servant of the Lord. बार प्रभु का वचन चेतावनी दिया, वार्निंग दिया, समझाया, वचन सुना. नो, डोंट वांट टू कम टू जीसस. फिर जीसस अपने आप को छुपा दिया. ही हाइड हिमसेल्फ. പലപ്പോഴും ദൈവവചനം പറഞ്ഞിട്ടും ദൈവവചനം പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടും മുന്നറിയിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടും മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഈ പുരുഷാരത്തെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിക്കേ. ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് യേശു വാങ്ങിപ്പോയി അവരെ വിട്ട് മറഞ്ഞു. यीशु उनके सामने से निकल गए और क्या किया, वहां पर क्या लिखा है, और छिपा रहा. ही हाइड हिमसेल्फ. रीजन क्या है? എന്താ കാരണം? 38ാമത്തെ വാക്യം, 37ാമത്തെ വാക്യം. അവർ കാണുക അവൻ ഇത്ര വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവർ അവനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല. എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാനാ കർത്താവ് വന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? വിശ്വസിച്ചില്ല. അവർ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടും ഒരു കാര്യം ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം, സുവിശേഷം മനസ്സിലാകാത്തതൊന്നുമല്ല, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പാപത്തെ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ ഒരു മടി. ഞാൻ പലരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ പാപത്തെ, അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ, അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. സുവിശേഷമൊക്കെ മനസ്സിലായി, അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടി. പക്ഷേ പാസ്റ്റർ ഇതെങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ, ഇത് വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നേ? देखिए 37 वचन, सब लोग सुनिए इधर. 37 वचन. और उसने उसके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया. इधर देखिए, ये लोग साइंस को देखा, वचन को सुना, सब कुछ यीशु ने किया, बात देखने के बावजूद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया. इसका मतलब यह नहीं कि उनको समझ में नहीं आया, उनको समझ में आया, लेकिन उनको नहीं करना है विश्वास. मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली वॉच किया है. दे नो द गॉस्पल, दे हैव हर्ड इट, दे हैव अंडरस्टूड इट, बट स्टिल दे डोंट वांट टू कम because they love their sin too much. They love the world too much. They love the friendship of the world too much. दुनिया को बहुत प्रेम करते हैं, दुनिया को प्रेम करते, पाप को बहुत प्रेम करते. They don't want to live it. उनको नहीं छोड़ना है. सुसमाचार मुझे समझ में आया, गॉस्पेल समझ में आया, यीशु मेरे पाप के लिए मरा कर समझ में आया, मैं सिनर, मेरे को समझ में आया. लेकिन आप बोलता हुआ बात अगर मैं मानेगा तो मुझे बहुत कुछ बात छोड़ना है, इसके लिए मैं नहीं आऊंगा. हमारे बीच में है क्या ऐसा लोग? നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ?
उണ്ടെന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ऐसा है मैं जानता हूं. Why we cannot commit to the Lord? Because we love sin so much. We love the world so much. We love the worldly friendship so much. इसके लिए कमिटमेंट नहीं कर पा रहे. ഇവിടെ ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത്രയും അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട്, ഇത്രയും വചനം കേട്ടിട്ട്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടും they cannot believe. They don't want to believe. एक वार्निंग मैं आप लोगों को सबको देता हूं, इंक्लूडिंग मी. When we willfully do like this, एक दिन यीशु चुप जाएगा. फिर जो मर्जी कितना भी मर्जी ढूंढो ब्रदर, आपको नहीं मिलेगा. मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका जॉब में प्रॉब्लम होने वाला, आप पूरा बीमार होने वाले. नो नो नो, वो सब प्रॉपरली चलेगा. एक साइड में दुनिया का बातें सब प्रॉपरली चलेगा, लेकिन यू विल नॉट सी जीसस. ब्रदर ऐसा हो सकता है, इधर देखे जीसस का साइन को देखकर, बार बार प्रभु का वचन भी सुनकर, समझने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कमिट नहीं कर पा रहा है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार हो गया तो देन जीसस विल हाइड हिमसेल्फ. यू विल नॉट सी हिम. इट्स എ ജഡ്ജ്മെന്റ്. ഇത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. 1, 2, 3 പല തവണയായിട്ട് ദൈവവചനം സന്ദർശിച്ചു, വചനം കേട്ട് എന്നിട്ടും നാം പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ അപകടകരമായിരിക്കും. Hebrews chapter 6 verses 7, എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 7-ഉം 8-ഉം വാക്യം. Hebrews chapter 6 verses 7 and 8. अनुराग ब्रदर पढ़ेंगे उसे. क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, you know, I'll read it in English. For ground that drinks the rain which often falls on it. Every Sunday you are hearing God's word. Every Tuesday you are hearing God's word. Every Friday God's word, the rain is falling on the ground. क्यों गिर रहा है ये पानी, क्यों गिर रहा है भूमि में? आगे देखिए क्या लिखा है. पी पीकर जिन लोगों के लिए वे ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वे परमेश्वर से आशीष पाते हैं. हाँ, तो परमेश्वर बार बार हमको ये वचन को क्यों सुना रहा है? ताकि हम लोग क्या हो जाए, हमारा भूमि उपजा और फल दे, फ्रूटफुल है. എന്തിനാ പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ട് ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹിതമായ സസ്യാദികളെ വിളയിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ എന്തിനാ പലപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം വീഴുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പലപ്പോഴും വീണിട്ട് അത് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യണം? സസ്യാദികളെ കൊടുക്കണം. ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഭൂമിയായാൽ അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. जब ये फल देगा वहाँ पर परमेश्वर का आशीष होगा. लेकिन वर्सेस 8 देखे, इट इज अ वेरी भयानक एक वर्स है. वर्सेस 8, बट इफ इट हील्स thorns and thistles, it is worthless and close to being cursed, and it ends up being burned. हिंदी में पढ़िए उसे. पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है. देखा आपने? बार बार अगर पानी बरसा के, बार बार धरती को गीला करके उसमें से अगर फ्रूट नहीं आएगा तो उधर क्या लिखा है 8वें वचन में कि वहां उस भूमि को निकम्मी और श्रापित होने पर और उसका अंत क्या हो जाएगा? जलाया जाएगा. इट विल बी कंप्लीटली बर्न्ड. 8ാമത്തെ വാക്യം, മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞിലും മുളപ്പിച്ചാലോ അത് കൊള്ളരുതാത്തതും ശാപത്തിന് അടുത്തതും ആകുന്നു. ചുട്ടുകളകി അത്രേ. കണ്ടോ അതിൻ്റെ അവസാനം കണ്ടോ? അപ്പം പലപ്പോഴും ദൈവവചനം കേട്ടിട്ട് ഫലം കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണെന്നാ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്, അല്ല ഞാനല്ല പറയുന്നത്. बार बार प्रभु का वचन सुनकर
बार बार प्रभु का वचन को ग्रहण कर कर समझने के बावजूद भी जो चाहता है परमेश्वर वो नहीं हम लोग के जीवन में होंगे तो उसका अंत 8वें में लिखा है कि उस भूमि को जलाए दिया जाएगा। तो यहां पर जीसस ने इतने अद्भुत काम करने के बावजूद भी, परमेश्वर का वचन इतना क्लियरली सुनने के बावजूद भी लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട ഈ യഹൂദന്മാർ കർത്താവിനെ നിരസിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 12:42 and 43 जरा पढ़िए. John chapter 12 verses 42 and 43. तो भी हाँ. अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, हाँ, कुछ लोगों ने विश्वास किया. सब लोग सुनना, कुछ लोगों ने विश्वास किया, हाँ, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे. कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। 43. क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा, मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से अधिक प्रिय लगती थी। हाँ, इधर देखिए, कुछ लोगों ने विश्वास किया लेकिन इनके अंदर एक डर है. पापा क्या बोलेगा, मम्मी क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे. इधर फरीसी लिखा है, फरीसी को हटा दो. अपना डर क्या है? अपना डर पापा क्या बोलेगा, अपना डर मम्मी क्या बोलेगा, अपना डर बीवी क्या बोलेगा, अपना डर घर वाले क्या बोलेंगे. ये डर के कारण उन लोग ने खुलकर नहीं बोला. और अगला क्या लिखा है, खुलकर क्यों नहीं बोला, उसका 43 में लिखा है क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी. मम्मी पापा का प्रेज ज्यादा लगता है, अच्छा लगता है, परमेश्वर का नहीं. घर वालों का प्रेज अच्छा लगता है, घर वाले बोलना चाहिए बेटा गुड, बेटी गुड, वो प्रेज ज्यादा पसंद है, परमेश्वर का नहीं. देखे इधर, ऐसा नहीं होना है. ഇവിടെ വായിച്ച വാക്യം കണ്ടില്ലേ, എന്നിട്ടും പ്രമാണികളിൽ തന്നെയും അനേകർ അവനിൽ എന്ത് ചെയ്തു, വിശ്വസിച്ചു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ കർത്താവിനെ തുറന്നവർ സമ്മതിക്കാന്, പള്ളിഭ്രഷ്ടരാക്കുമെന്ന് പരീശന്മാർ നിമിത്തം ഏറ്റു പറഞ്ഞതില്ല. കണ്ടോ, അവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നുള്ള പേടി. അന്ന് 43 വാക്യം, അവർ ദൈവത്താലുള്ള മാന്യത അല്ല, മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്താലുള്ള മാനത്തേക്കാൾ മനുഷ്യരാലുള്ള മാനത്തെ അധികം എന്ത് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തോ സ്നേഹിച്ചേ, കർത്താവിനെ അല്ല, മനുഷ്യരെ. ഇവരെന്തോ പറയും, അവരെന്തോ പറയും, കുടുംബക്കാരെന്തോ പറയും, അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. സമൂഹം എന്തോ പറയും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറയത്തില്ല, ബ്രദറെ സ്നാനപ്പെടുത്താം, പക്ഷേ ആരും അറിയില്ലേ, അയ്യോ അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടണ്ട. पास्टर मैं बपतिस्मा के लिए तैयार है, लेकिन पास्टर एक बात है, किसी को बताना नहीं. मैं एक बात पूछूं, अगर एक आदमी मर गया, उसको चुपके से अगर दफनाया तो उसका मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है. गुप्त में जाकर बपतिस्मा लेना मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब मरना जी उठना है ना. What is the problem to tell the world I have accepted Lord Jesus? क्या डर है हमें, क्या डर है. दुनिया में लोग क्या कर सकते हैं, what can people do to you, they will blame you. मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, आपको बोलेगा तेरा नाम का जमीन मैं तुझे नहीं देगा, നിന്റെ പേരിലുള്ള വീട് ഞാൻ നിനക്ക് തരത്തില്ല. തബ് बोलना है प्रभु ने मुझे ऊपर एक जमीन दी है, हालेलुया. അപ്പൊ പറയണം, കർത്താവ് എനിക്ക് ഉയരത്തിൽ ഒരു ഭവനം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം. People love the praise. They don't want to publicly say, I believe in Jesus. Children, listen to this. Do you tell in your schools, in your university, that you are a disciple of Jesus? You believe in Jesus? Or do you feel ashamed? Oh, why should I tell that Jesus, I am a disciple of Jesus? Do you feel ashamed?
Do you talk about Jesus to your school friends? Do we tell in our school that true God, I am a believer, I go to church, I learn? Do we boldly say in our university among our friends, I am different than you because I believe in Jesus? Or do you mingle with them and become like them? Praise God. More than praises, दुनिया के लोगों के praises से भी बढ़कर हमें किसकी praises चाहिए? परमेश्वर का praise. God should look and say, well done brother, well done my son. എൻ്റെ മകനെ, എൻ്റെ മകളെ, നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു, നീ എന്നെ അനുസരിച്ചു എന്ന പ്രൈസ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. അല്ലാതെ മനുഷ്യരല്ല പറയേണ്ടത്. लोग नहीं बोलना चाहिए. God should say. आज भी बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने के लिए रुकावट क्या है? पप्पा मम्मी है, घर वाले. अरे क्या करेगा, मार डालेगा. मार डालेगा तो यीशु के पास जल्दी गया ना. वो പലർക്കും പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വയ്യ. എന്തു പറ്റും? അയ്യോ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഉടനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും. ഭയം. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഭയം. कम्युनिटी फियर, कम्युनिटी से बाहर करेंगे. मे द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर, ये गॉस्पल का सच्चाई हमारे अंदर अच्छे से आने दो. सारा भय, सारा लोगों को प्लीज करने का सब बंद कर. आई जस्ट वॉन्ट टू प्लेस माई गॉड इन हेवन. स्वर्ग में मेरा परमेश्वर, उसी को मुझे प्लीज करना है. हालेलुया. सो हु आर दिस पीपल? कौन है ये लोग? ടൈറ്റസ് 3:8 ഭൂലना नहीं. തീത്തോസ് 3:8 നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ, those who believed in God, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास किया, these are the people. नकली नोट भी है, असली नोट भी है. किसी को कभी भी 25 धर्म का नकली नोट मिला है? 25 धर्म का, 25 धर्म का नकली नोट मिला है? क्यों नहीं मिला है? क्योंकि 25 का असली नोट नहीं है. 200 का मिला होगा, 100 का हमको नहीं मालूम है, मिला होगा. नकली नोट हमारे हाथ से गए होंगे. तो ओरिजिनल है तो उसका डुप्लीकेट भी है. ओरिजिनल कपड़ा भी है, डुप्लीकेट कपड़ा भी. ओरिजिनल परफ्यूम भी है, डुप्लीकेट परफ्यूम भी है. ओरिजिनल शू भी है, डुप्लीकेट शू भी है. ओरिजिनल पर्स भी है और डुप्लीकेट नकली भी है. ओरिजिनल जैसा दिखता है, ओरिजिनल जैसा स्मेल करता है. इसी तरह ओरिजिनल विश्वासी भी है, डुप्लीकेट വിശ്വാസി भी है. ഇതുപോലെ ഒറിജിനലും ഉണ്ട്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വിശ്വാസിയും ഉണ്ട്. അവരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചെന്ന്. ഉള്ളബി बोलते हम लोग प्रभु पर विश्वास किया वो लोग है. इधर देखे चैप्टर 1:16 जरा देखे. तीतोस 1:16 जरा देखे. 1:16 നോക്കി ചേട്ടാ. वे कहते हैं मतलब उनका दावा है कि हम परमेश्वर को जानते हैं. हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं. अपने कामों से वो लोग क्या करते हैं? इनकार. तो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट. 16 വാക്യം. അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും പ്രവർത്തികളാൽ അവനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? നിഷേധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്തുവാ പറയുന്നത്? അവർ അവകാശം എന്തുവാ? ഞങ്ങൾക്ക് ആരെ അറിയാം ബ്രദറെ, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാം കേട്ടോ ബ്രദർ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല. ഭയങ്കര അവകാശമൊക്കെയാ. പക്ഷെ പ്രവൃത്തി ദൈവവൈതല പ്രവൃത്തിയല്ല. അപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇത് ഫ്രോഡാ. परमेश्वर को जानते हैं करके बोलते हैं. ये किसके बारे में बोल रहे हैं? चैप्टर 1 का 10 से आप पढ़ेंगे तो फॉल्स टीचर्स, इट इज टॉकिंग अबाउट फॉल्स टीचर्स. दे क्लेम दैट दे नो गॉड. അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യും, കള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ക്ലെയിം ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാം, വി നോ ഗോഡ്. എന്നാൽ അവരാരാണ്? ദേ ആർ ഫാൾസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫ്രോഡ്. समझने के लिए बहुत मुश्किल है, മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പാടാണ് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് और ओरिजिनल को समझने के लिए बहुत मुश्किल है. जूडस 3.5 साल जीसस के साथ चलने के बावजूद भी किसी को भी नहीं पता चला ये आदमी फ्रॉड है.
ഓ, 3.5 കൊല്ലം ജൂഡസ് യേശുവിന് കൂടെ നടന്നിട്ടും ആർക്കും അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. യേശുവിനറിയായിരുന്നു, യേശുക്ക് പറ്റാത്ത, പക്ഷെ ആർക്കും അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. एक एग्जाम्पल देता हूं, जॉन चैप्टर 12 में आएंगे तो, लेने की जरूरत नहीं, जॉन चैप्टर 12 में आएंगे तो लाजरस मरिया और मार्था के घर पे होगा शायद, या किसी के घर पे होगा. वहां पर मरियम यीशु के पांव पर इत्र को, सुगंध इत्र को गिराती है. वहां पर ये इत्र का गिराता हुआ जूडस ने देख कर बोला, अरे कितना मिल सकता था इसको बेचेगा तो? 300 दिनारी मिलता था. अरे ये 300 दिनारी क्यों वेस्ट किया? ये तो गरीबों को देना चाहिए था. किसी को पता चला? सबने क्या सोचा? जूडस किसके बारे में सोच रहा है? गरीबों के बारे में सोच रहा है. लेकिन यीशु मर के जी उठने के बाद जॉन गॉस्पल जब भी जॉन लिखा, उसके बाजू में लिखा है, अरे वो तो चोर था और बीच बीच में से लेता था. देखो, पता नहीं चला, क्योंकि बोली सेम है. पीटर जैसा बोलता है, जूडस भी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हाँ, ചാപ്റ്റർ 6 में जरा आइए. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. മലയാളികൾ ദൈവമക്കൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ, ഞാൻ പറയണോ ഹിന്ദിയിൽ? വേണ്ട, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. ജോൺ ചैप्टर 6 में जरा आइए. सब लोग ने यीशु मसीह को छोड़ कर गए, എല്ലാവരും യേശുവിനെ വിട്ടിട്ട് പോയി. ബാക്കി 12 लोग ही बच्चा है. 68, जॉन 6:68. शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ, हम किसके पास जाएं? हम मतलब कौन है? सब 12 लोग. ഞങ്ങൾ ആറ് അടുക്കലേക്ക് പോകും. ഈ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? 12 പേര് അല്ലേ? 12 അപ്പോസ്തലർ. ഞങ്ങൾ. ആ, അടുത്തത് അഗലാദേക്ക്. अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं. अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है. तो जूडस भी बाजू में क्या बोला होगा? जूडस അടുത്ത് നിന്ന് എന്താ പറഞ്ഞു? ആമേൻ. इज नॉट जूडस का आमीन देखेगा तो हमको लगता है जूडस बहुत बिलीवर है. जूडस അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയാം आमेन, अनंत जीवन का वचन तेरे हाथ में. अगला देखे वर्सेस. और हमने विश्वास किया. हमने विश्वास किया. पीटर बोल रहे हमने विश्वास किया, मतलब जूडस भी विश्वास किया. യൂദയും വിശ്വസിച്ചെന്ന് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. अगला. और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है. परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है कर हम लोग जान गए. പീറ്റർ ജൂഡസ് के लिए भी बात कर रहा है. പത്രോസ് ജൂഡസിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു, വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. अगला देखें. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया. हाँ, यीशु को ये जूडस का ये जो बाहर का ये सब से जीसस नहीं गिरता है. आमेन, जीसस नहीं गिरेगा. इसका आमेन से नहीं गिरेगा, इसका प्रेज लॉर्ड, फिर हाथ देने के टाइम पूरा हिला के प्रेज लॉर्ड. जीसस इसमें नहीं गिरेगा. യേശു ഇതിലൊന്നും വീഴത്തില്ല. ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ, സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞോ, പ്രൈസ് ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോ, ജീസസ് ഇതിലൊന്നും വീഴത്തില്ല. പത്രോസ് വീണുപോയി. പത്രോസ് को समझ में नहीं आया. जीसस ने क्या बोला? देखिए वर्स 17. क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है. तुम में से ही व्यक्ति कौन है? ഞാൻ 12 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്താണ്? പിശാചെന്ന്. शैतान का मतलब परमेश्वर का बच्चे हैं. पीटर, ये सारे. जूडस शैतान का बच्चा है, लेकिन परमेश्वर का बच्चे का बेस पहन के बैठा हुआ है. फ्रॉड फेथ है. आप लोग सब लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कौन सा फेथ है हमारे अंदर? Is it genuine? Is it fraud faith? Hypocrisy faith? False faith? लेकिन बेस है, बाहर पूरा एडजस्टमेंट है ट्रू फेथ का. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വെളിയിലുണ്ടെങ്കിലും ജൂഡസിനെ പോലെ അകത്തൊരു പിശാചിരിക്കുക. പിശാചിന്റെ മകനായി ഇവൻ. शैतान का बच्चा है प्रभु के बच्चों के साथ, लेकिन प्रभु के बच्चों को समझ में नहीं है शैतान का बच्चा है.
प्राइज द लॉर्ड। फ्रॉड फेथ भी है, ट्रू फेथ भी है। മാത്യു ചാപ്റ്റർ 7 വേഴ്സസ് 21 ജനത്തേക്ക് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ. മാത്യു 7:21. जो मुझसे हाँ हे प्रभु कहता है, हाँ उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, हाँ परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? हाँ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये लोग भी क्या दावा कर रहे हैं? ഇവരും എന്താണ് അവകാശം പറയുന്നത്? വി നോ. പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ ഒരു നാളും അറിയത്തില്ല. मैं तुम्हें कभी नहीं जाना. यू नो व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब यह है कि तुम मेरे साथ कभी भी एक रिलेशनशिप में आया ही नहीं हो. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, വന്നിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തോന്നി, ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് കരയൊക്കെ ചെയ്തു. അതൊക്കെ ചുമ്മാ തോന്നല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഫുട്ബോൾ കളി കാണാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ, ആ ഫീലിംഗ് തന്നെ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല. तो ब्रदर मुझे थोड़ा फीलिंग्स हुआ, मैं ऐसे रोना भी ना सब आया था. वो सब फीलिंग सही है. वो फुटबॉल खेलने के टाइम, देखने के टाइम भी वो फीलिंग आता है ना, वही फीलिंग है भी. जीसस यहां पर बोलता है तुम मेरे साथ कभी भी रिलेशनशिप में आया ही नहीं. एक मिनट, जीसस के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगा तो भी मिराकल कर सकता है. God will use you to do all these things. नेबुकदनेस्सर विश्वासी था क्या? नहीं, नेबुकदनेस्सर विश्वासी नहीं था, लेकिन कितना बड़ा सपना देखा. डैनियल से भी ज्यादा सपना नेबुकदनेस्सर ने देखा. तो उसका मतलब विश्वासी हो गया क्या? ड्रीम देखने से विश्वासी नहीं हो सकता है. परमेश्वर नेबुकदनेस्सर को भी ड्रीम दिखाएगा. സ്വപ്നം കണ്ടത് കൊണ്ട് വിശ്വാസി ആകണമെന്നില്ല. നെബുക്കദ്നേസർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വപ്നം കണ്ടു ദാനിയേലിനെക്കാട്ടിൽ. ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം നെബുക്കദ്നേസറാ കണ്ടേ, എന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി വിശ്വാസിയായോ? ഇല്ല. അപ്പം കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ എടുത്തു ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം പല കാര്യങ്ങൾക്കും. प्रभु के साथ संबंध नहीं है तो भी प्रभु अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु आपको जान गए. यू नो द लॉर्ड एंड द लॉर्ड नोज यू. देखो, फॉल्स फेथ देखा यहां पे, ഫ്രോഡ് ഫെയ്ത്ത് देखा, യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത വിശ്വാസം ഇവിടെ കണ്ടേ. നമ്മൾ ഏത് വചനത്തിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്? हम कौन सा वचन में अभी तक रुके? ടൈറ്റസ് 3:8. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ. എന്തുവാ ഈ വിശ്വാസം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. कौन सा वचन में रुके? टाइटस 3:8. परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग. कौन है ये लोग? विश्वास का मतलब क्या है? फ्रॉड फेथ इधर है. मैथ्यू चैप्टर 13 में आएंगे तो मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय में, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, हम लोग നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. चैप्टर 13 का 24 से पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं, स्वर्ग राज्य में बीज बोने वाला बीज को बोया, अच्छा बीज को बोया. 24 वर्सेस. നല്ല വിത്തുകളെ താൻ ഭാഗി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. लेकिन उसके बीच में उसका दुश्मन ने आकर क्या कर दिया? जंगली बीज को भी बो लिया. നല്ല വിത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കളകളും കൊണ്ട് ഇട്ടു. അപ്പം വിത്തും കളയും, നല്ല വിത്തും കളയും ഇപ്പൊ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഒരുമിച്ച് പ്രൈസ് ലോർഡ് വല്യേലിയും പള്ളിയിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. अच्छा बीज और उसके बीच में दुश्मन ने डाला हुआ जंगली बीज, अभी दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? दोनों एक साथ चर्च में आ रहे हैं, दोनों एक साथ गीत गा रहे हैं, दोनों एक साथ प्रेज़ लॉर्ड बोल रहे हैं. देख के समझ में भी नहीं आता, दोनों एक ही जैसा दिखता है. लेकिन परमेश्वर बोलता है बढ़ने दो. मैं जब आएगा मैं फरिश्तों को भेजकर जंगलियों को मैं निकाल कर जला दूंगा और अपने अच्छे बीज को अपने घर लेके आऊंगा. अभी सवाल यह है कि हम लोग कौन सा है?
Is the true faith? Do we have the true saving faith? सच में उद्धार हमारे अंदर आया है क्या? Praise the Lord. ट्रू सेविंग फेथ इसके लिए है, आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूं और यीशु मसीह मुझे छुड़ाया, इसके लिए यीशु पर मैं विश्वास करता हूं, यीशु मुझे छुड़ाएगा कर कर मैं विश्वास करता हूं, यीशु मुझे नित्य जीवन कर देगा कर कर मैं विश्वास करता हूं। सच्चा परमेश्वर यीशु ही है केवल। ये विश्वास करने वाले को, ये उद्धार का वचन पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर उद्धार देता है। दैट इज कॉल्ड सेविंग फेथ। Dear brothers and sisters, how do we come to the Lord? प्रभु के पास हम लोग कैसे आए, किसके लिए आए? What was our faith? हमारा विश्वास क्या था? क्या हमारा दुनिया का थोड़ा चीज यीशु सही करेगा इसके लिए आए? गलत नहीं है ऐसा सोचने के लिए, लेकिन प्राइमरी वो नहीं है। प्राइमरी है, आई एम ए ग्रेट सिनर, जीसस इज ए ग्रेट सेवियर। ये अंदर होना बहुत जरूरी है। पास्टर ये अंदर होएगा नहीं तो क्या होगा? 3:8 में क्या पढ़ा है? परमेश्वर पर विश्वास किए हुए लोग, दे शुड डिवोट देमसेल्फ फॉर द गुड वर्क्स। परमेश्वर को प्लीज करने वाला काम हमारे जीवन में अगर होना है तो सेविंग फेथ हमारे अंदर होना जरूरी है। രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാകരണമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം, രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന സൽപ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരൂ, അല്ലാത്ത പക്ഷം വരുത്തില്ല. If you want to become like Christ, you need to have the saving faith inside you. If you want eternal life, you want the saving faith inside you. Brother, sister, let me tell you the truth. अगर आपके अंदर saving faith नहीं है तो आज यीशु आएगा, आप नहीं जाएंगे कर कर इस पुलपिट में रुककर मैं आप लोग से बोलता हूं. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ. രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്കിൽ നിത്യജീവൻ നമുക്ക് പ്രാപിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്താ കാരണം? എന്താ? രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ലായിരുന്നു ഉള്ളില്. പല പല വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചത്. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമേ വിട്ടുപോയി. എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം? യേശു വന്നത് എന്നെ രക്ഷിക്കാനാ. ഞാൻ പാപിയാണ്, യേശു എന്നെ വിടുവിച്ചു, യേശുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ജീവിക്കും. മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയല്ല, കുടുംബങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയല്ല, യേശുവിനെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഈ രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം. सेविंग फेथ क्या मालूम है? यीशु ने मुझे उद्धार दिया, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, आज से मैं यीशु के लिए ही जीऊंगा. जीसस विल रूल माय लाइफ. यीशु का मर्जी कोई मैं करूंगा. पाप को मैं नफरत करूंगा, दुनिया को नफरत करूंगा. पुराना फ्रेंडशिप नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ मेरा भी नाता फ्रेंडशिप हुआ. आई विल लिव ओनली फॉर जीसस. ये है सेविंग फेथ. ये सेविंग फेथ जिसके अंदर है उन्हें नित्य जीवन देने के लिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है. Let's close our eyes.